जे बबी दास जदि सी प्रायोजित करिसेंती ताले बबी दास कथा मिछ जे सेठी आंदोलन चालुला विधायक जाइतिले से समय जाउतिले जदि आंदोलन चलुला विधायक जाइतिले से आंदोलन रे जे सपक्षवादी विपक्षवादी उभय अछंती तेणु आंदोलन सकाळु चलुला कि विधायक लोक आसिया पूर्व कि खबर दे आंदोलन आरंभ होला ता होते इन्वेस्टिगेशन विषय विधायक देहरे आँच न आसबार कौन आवश्यकता ना गाड़टा कहीं आप मांगुले जे भी हो जदि आज विधायक बेक कटि जाता मरी जाता सब बर्तमान धर्मशाला विधायक जो आक्रमण घटना केमती देखुं बबी दास सान भाई सीधा सड़क भाव आक्षेप करपटे पूर्वतन विधायक बबी दास मना कर मो भाई कौन करना देखु जिते राज्य गोटे विधायक उपरे आक्रमण करा जाए से राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति को नजरअंदाज समस्ते करते तेणु से विषय में जो विषय भी आसी सामना को जो बबी दास कही सारी मो भाई संपृक्ति ना जदि थी आईन अनुसार कार्यानुष्ठान किंतु जितेबाला दुर्जनता दल सरकार थिले एभली कार्यक्रम जो घटुला से बीजेपी केन्द्रमंत्री आक्रमण भी करा आज जो विजनता दल सरकार नहांती बीजेपी विधायकों आक्रमणटा तेणु कथा हूँ आक्रमण हबार कारण कौन आउ केते दूर यहाँ यथार्थ मूल कथा है जदि आप देखिए से जगार विधायक निजे कहते गोटे मीटिंग थिला जोटा कि जाजपुर टाउन को से जाऊे से रास्तार विरजा मंदिर अच्छी मंदिर पाखे गोटे हाटर गोटे समस्या नहीं कि स्थानीय लोक मैंने सपक्षवादी विपक्षवादी गोटे आंदोलन बा स्ट्राइक गोटे करा किंतु मोर प्रश्न हूँ आंदोलन टी केतबेले आरंभ होला ये प्रश्न सीधा सड़क भाव में एसपी महोदय स्पष्ट भाव में कहवा आवश्यकता रोचे गृहमंत्री स्पष्ट भाव में कहबार आवश्यकता रोचे जे आंदोलन टी आरंभ केतबेले होला विधायक जो धर्मशाला बाहर आंदोलन आरंभ होला ना आंदोलन आग आरंभ होता विधायक धर्मशाला पछरे बाहर ना विधायक से रास्तार जीवे बोली खबर पाई आंदोलन होला ये प्रश्न सामना को आसवा आवश्यक। द्वितीय कथा जो जगार आंदोलन टी होता ताहा जदि आपण गणमाध्यम कौन विषय आसी सकाळु आंदोलन होता विधायक संध्या गले ये विषय जदि आसो सर्वसम्मुख जना पड़ द्वितीय कथा हूँ जो जगार आंदोलन होता से जगार पाखापाखि 500-600 मीटर दूर विधायकों गाड़ी थिला जो मैंने आंदोलन करुले विधायक गाड़ी 500-700 मीटर दूर अच्छी बोली से जानले कि सेठू उठी जाए सेठी कहीं बाड़ौले ये प्रश्न सामना को आसवा दरकार। द्वितीय प्रश्न विधायक तो 700-500 दूर मीटर जदि थे से कौन डाकी कहते कहीं तुम बंद करते कि कहीं आसते बोली ये विषय भी सामना को आसवा दरकार। द्वितीय कथा रहा बबी दास भाई संपृक्ति आसबार कथा बबी दास भाई हूँ बा विधायक हूँ बा से XYZ जी भी थे सी कहीं ना कहीं हूँ जिते बड़े भूल करा जी भी करता दंड पाइबा उचित किंतु एभली घटना जदिओ राजनैतिक धारा देखा जाए लिकु साहू होती एक धारा जड़े एभली एक विधायक जी कि बिजेडी बहु बड़ बड़ दुर्नीति को सामना को आनी भारतीय जनता पार्टी जो माने जोटा भारतीय जनता पार्टी जो क्रेजटा लोकों सामने लिकु साहू ही वर्तमान सुधा बजेकी रखिंट आउ कौन विधायक से आखि दृश्य कम करना तेणु हुए तो लिकु साहू जी पूर्वतन विधायक थिले समर्थक हूँ भाई हूँ कई भी हूँ से जगह जाकि आंदोलन करने बाहाना आक्रमण करते गोटे चर्चा भी ये विषय आसूसी। द्वितीय कथा हूँ जितेबाला गोटे हाट जो जिनसटी सामना को आसी सारी 500-700 वर्ष हाट थिला सेठी विरजा हाट विरजा मंदिर जस्ट 100 मीटर पाखे पछपटे थिला से हाट को बंद करा जाई अन्यत्र हाट को उठे नि जाइए जो कथा कहुचे 3 एकर जगह को छाड़ी 12 एकर जगह दि जाऊँगी बोली सेठी निहाती भाव में जो लोक मैंने अच्छा स्थानीय लोकंर प्रतिक्रिया नि जाऊ जो जगह हाट थिला सुविधा होता ना जो जगह को जीव से सुविधा आ जो जगह हाट थिला जो 500-700 वर्ष हाट से जगह एक्चुअली हम कौन ये विषय सामना को आसिले आप स्पष्ट भाव में जानीजे ये बबी दास हाथ थिला कि बबी दास भाई हाथ थिला कि सेठी हाटर लोक मैंने आंदोलन करते कि विधायकों कौन दोष था यहाँ हूँ स्पष्ट कथा। दाग भी लगे आक्रमण मरणांतक आक्रमण कहते विधायक मारिदेवा षड्यंत्र कहते
ଲିକୁସାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ବି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର କେସ୍ ଲାଗୁଛି, ଦଫା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରକ୍ତ ବି ବାହାରୁନି କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦାଗ ବି ନାହିଁ ମାଡ଼ ମାର। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲିକୁସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଦଣ୍ଡ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ବାଡି 5 ଜଣ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କହିଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲିକୁ ସାହୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେ ଖାଲି ଛୁରୀଟା ଭୁଷି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ ହବ ବା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ରକ୍ତ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ ହବ, ଏହାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଉଛି ତାକୁ ରଡ୍ଟା ଧରିକି ତା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆପଣ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତା ଗାଡ଼ିଟାକୁ କାହିଁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ? ଆପଣ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଲା? ଆଉ ସେଠି ତ 500-700 ଗାଡ଼ି ଥିଲା କି 200 ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ? ଆକ୍ରମଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଆପଣ ରଡ୍ ବାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ଧରିକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କାଚଟା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ତ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯଦି ରାଜନୀତି ପଶୁଛି ଏ ଘଟଣା ଭିତରେ, ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟାକୁ କାହିଁ ଭଙ୍ଗାଗଲା? 500 ମିଟର ଭିତରେ ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଥିବ, ସେଇ ଗାଡ଼ିକୁ କାହିଁ ଭଙ୍ଗାଗଲା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦାଗ ହେଇନି, ତାମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କୁ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ବେଗ ଫେଗ କାଟିଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ଛୁରୀ ଫୁରୀ ଭୁଷିଥିଲେ ସେଠି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଖାଲି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ନାହିଁ। ନାଇଁ, କଥା ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ହେଲା। ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଅ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେବି ସିଂ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଲିକୁ ସାହୁ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ବିଧାୟକ ନା, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ନା, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଛନ୍ତି ନା। କେବି ସିଂ ଦେଉ ସେ ଯଦି କହିଲେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ନୁହନ୍ତି, ନ ହେଇଥିବେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଲିକୁ ସାହୁ ତ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଲୋକଙ୍କର ବିଧାୟକ, ବିଧାନସଭା ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ, ଯାଜପୁରର ଯୋଉ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ। ତେଣୁ କେବି ସିଂଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, କିଛି ଯାଜପୁରରେ ଲୋକ କାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ନିଜେ ଲିକୁ ସାହୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବରେ ମାନେ ମାଇଲେଜ ନେବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଉ କି ମିଡିଆ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଛବି ଦେଖେଇବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ନିଜେ ଡାହାଣୀ ହେଇକି ଲାଗି ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କହିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଯଦି ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି, ତାହେଲେ ବବି ଦାସ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ଯଦି ଲିକୁ ସାହୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ କିଏ କରୁଥିଲେ? ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କ ଲୋକ କରୁଥିଲେ ନା ବବି ଦାସଙ୍କ ଲୋକ କରୁଥିଲେ? ଏଇଟା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ବବି ଦାସ ତ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହାଟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଥିଲା ବୋଲି। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟୋଜିତ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଲିକୁ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଆସିଲେ, ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଟାଉନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମୟଟା ଲାଗେ, ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିଲା ନା ତାପରେ ଚାଲୁଥିଲା? ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ତାର ଯଦି ଲିକୁ ସାହୁ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା, ବବି ଦାସଙ୍କ ଭାଇ କାହିଁ ସେଠି ଅଟକାଗଲା? ଲିକୁ ସାହୁ କ'ଣ ବବି ଦାସଙ୍କ ଭାଇକୁ କହିଲେ ଯେ ବାବା ତମେ ଆସ ଆନ୍ଦୋଳନ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମତେ ବାଡ଼େଇବ? ଏ ଜିନିଷ ତ କେବେ ହେଇନଥିବ ନା। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି। ବରଂ ଏବଂ ଦିଗରେ ଯାଜପୁରର ଟାଉନର ହାଟ, ଯୋଉଟା କି ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥା ତ ସେଇଠି ନା। ତେଣୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯୋଉଟା ବିଧାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମାନେ କିଏ, ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ଯେମିତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମିତି କିଛି ପୋଲିସ ପାଖରେ ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ କହିବି? ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଜିକାଲିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଫୋନ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ବେଳେ କୌଣସି ଭିଜୁଆଲ ନାହିଁ। ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେନି ଆପଣ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏଇଠି ବସିଛି, ମତେ ପଛପଟରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋବାଇଲଟାକୁ ଧରିକି ବୁଲେଇ ରଖିବି ନା କ'ଣ? କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ମତେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ? ଏଠି ଜିନିଷ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଠି ଜଣା ହିଁ ପଡୁଛି। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସପକ୍ଷବାଦୀ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋ ହାଲା ହଉ ବା ତାଙ୍କର କଥାରୁ ହଉ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆକ୍ରମଣ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଆକୁ କେହି ମାନ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆକ୍ରମଣ କାହିଁକି ହେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ମାନେ ଘଟଣା। ପିଓସ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ପିଓସ ତ ସେଠି ଜଣେ ଯାଇଥିବ ନା, ସେ ତ ଆପଣ 50 ଜଣ ଆକ୍ରମଣ করে ପିଓସ ସେଠି କରିବେ କ'ଣ? ବୁଝିପାରିଲେନି ଆପଣ କଥାକୁ। ପିଓସଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷମତା, ଗୋଟିଏ ପିଓସ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାର କଥା, ତାଙ୍କ ଯଦି ପରମିଶନ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଉପରେ ପିଓସଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତାହା ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଛି ମାନେ ତାପରେ ସେ କଥା କହିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପିଓସଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ପିଓସ ନିଜେ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ। ତେଣୁ ପିଓସ ସେଠି ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 100 ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକକୁ, ସେଠି ପିଓସ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଓସ ବାହାରିକି ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେହେତୁ ପିଓସ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ, ତେଣୁ ପିଓସ ଡରିକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ। ଏଥିରେ ନୂଆ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି?
विधायक मान आक्रमण होती हाँ आप देखिए प्रशांत जगदेव आक्रमण होला बेले पीएसओ भी सेफ पैसेज देकी मुकुड़े आनी कि 50 रु ऊर्ध्व लोक आक्रमण कर नहीं 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 आप से भिडियो आप देखी ना से जगार स्थान काल पात्र आप भूल जाऊँ प्रशांत जगदेव जो आक्रमण होता ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ସେଠି ତେଣୁ ସେଠି ଆଗରୁ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତେଣୁ କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ପିଏସଓ ନୁହଁ ସେଠି ଜଣେ ମହିଳା ଲେଡିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମାନେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହୁରି 2-3 ଜଣ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେଇଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ପିଏସଓ ଏକୁଟିଆ ନଥିଲେ ପିଏସଓ ଅଲଗା ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅଟକେଇଲେ ପିଏସଓ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳାର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଯିଏ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ଯେ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିକି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ହିଁ ମାନେ ୟାର ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ନା ଯେ ବବି ଦାସ ଯଦି ସିଏ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବବି ଦାସଙ୍କ କଥା ମିଛ ଯେ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିଲା ବିଧାୟକ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯାଉଥିଲେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିଲା ବିଧାୟକ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯିଏ ସପକ୍ଷବାଦୀ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସକାଳୁ ଚାଲୁଥିଲା କି ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୋକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଖବର ଦେଇ ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ବିଷୟ ତେଣୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣଟାକୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଗାରେ ବବି ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଇଏ ବିଧାୟକ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ବିଧାୟକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ମିଟିଂ ଥିଲା ସେ ମିଟିଂକି ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କ'ଣ ଅଛି ବିଧାୟକଙ୍କର ମିଟିଂ ଥିଲା ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଅଛି ସେ ଅଫିସକୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଯେପରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଅଟକି ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେ କଥା ବୁଝିବାଟା ବି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲେ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ 500 ମିଟର ଆଗରେ ହେଉଛି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି 500 ମିଟର କି 700 ମିଟର ପଛରେ ଯୋଉଟା ବିଧାୟକଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ଥିଲା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇ ସେଠି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ ବିଧାୟକ କାହିଁ ସେଠି ଆସିବାକୁ ଯିବେ ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଏଇଟା ଆଜିର ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯୋଉ ହାଟର ବିଷୟ ଯୋଉଟା ମୂଳ ବିଷୟ ଅଛି ଇଏ ହାଟର ବିଷୟ ଆଜିର ଘଟଣା ନୁହେଁ ଏଇଟା ବହୁ ପୂର୍ବର ବିଷୟ ତେଣୁ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କରୁଥିଲେ କିଏ ସପକ୍ଷବାଦୀ କରୁଥିଲେ କି ବିପକ୍ଷବାଦୀ କରୁଥିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ କାହାର ପରିମିଶନରେ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା କି ରାସ୍ତା ରୋକ ହେଉଥିଲା କି ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଆପଣଙ୍କର ପରିମିଶନରେ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରିବେନି ନା ନାଇଁ ପୁଣି ବୁଝିପାରିଲେନି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦେହରେ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟାକୁ କାହିଁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଯିଏ ବି ହଉ ଯଦି ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବେକ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ଏଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନା ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି କାଚ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ କାହିଁକି ଯିଏ ବି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଆଜି ବାଜିନି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପଥର ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ତାମାନେ ଆପଣ କହିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାଚରେ ଗାଡ଼ି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେହରେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ବାଜୁଥିଲା କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେହରେ ତ କୋଉଦିନ ଅଣ୍ଡା ବାଜିନି ଅଣ୍ଡାଟା ଗାଡ଼ି କାଚରେ ବାଜିଲା ତେଣୁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରା 307 କାହିଁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କି ତେଣୁ ଆକ୍ରମଣ ମାନେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ ତେଣୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଥିଲା ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଲେ 307 ଲାଗିବ ଆଜି ଗାଡ଼ି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି ଆପଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଆର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କାହିଁକି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିନିଷ ହେଲା।